ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीद है कि इस वीडियो का पहला हिस्सा आप जी ने देख लिया होगा। जेकर पहला पार्ट आप जी ने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने तो पहला आप पहला भाग जरूर देख लवो तो जो इस प्रसंग की लड़ी जिहड़ी है वो जुड़ सके। उस पहले भाग का लिंक हेठां डिस्क्रिप्शन दे विच दिता गया है जी। इधर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने रात बतीत की है। अगले दिन बाबा बुढ़ा जी ने बुलाया है। इत सतगुर ने निशा बताई, कहो बाक सुनिए बिरद भाई। अब लवपुर क्या काज हमारो, शाहजहां ते हुजै न्यारो। बाबा बुढ़ा जी ने आखिया है कि हुण लाहौर विखे होर रहन का साडा कोई मकसद नहीं है। आपां हुण बादशाह शाहजहां तो वखरे हो जाना है। इस वास्ते संग लेहो डेरा सब सैन, करो मजल टिकियां पिखरैन। पंच कोस अमृतसर उरे टिको प्रतीखन हमरी तरे। तुसी सारे डेरे नूं सारे जथे नूं नाल लैके तुसी अमृतसर वाल नूं कूच कर जावो और अमृतसर तो तकरीबन 5 को पहला उत्थे साडी तुसी उडीक करो। असी हम निस मह हवै के असवारा, उलंघै शीघ्र पंथ जो सारा। आन मिले तुमरे संग होवै, श्री अमृतसर दर्शन जो है। असी रात के समय उत्थे आन के तुहानू मिलांगे और तुहाडे नाल मिल के फिर आपां सारे जाने अमृतसर विखे अपड़ांगे। सो इस तरह अपनी सैना नू अपने डेरे नू बाबा बुढ़ा जी की अगवाई दे विच अमृतसर वाल नू कूच करवाउण तो बाद रात के समय गुरु हरगोबिंद पातशाह घोड़े ते सवार होके काजी दे घर दे पास अपड़े हैं। संतोख सिंह दे वाक हैं 22वां अध्याय जिसका सिरलेख है अमृतसर आए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोल लिखे हैं कि जब सतगुर लख मंदिर काजी तरे दरीची के किए बाजी। कि सतगुरां ने जिस वेले काजी का घर देखिया, काजी दे घर दे चबारे की बारी दे हेठां गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अपने घोड़े नूं लिजा के खड़ा किया है। तो उस वेले कौलां नूं पता चल गया कि गुरु हरगोबिंद पातशाह आ गए हैं। तो धर कमंद तर को लड़काई, कर दासी को दृढ़ गहवाई। उस वेले उसने कमंद की सहायता दे नाल, कमंद एक रस्सी है जिस दी सहायता दे नाल चबारे तो हेठां उतरिया जाना सी। उसने वो रस्सी दासी दे हत्थां दे विच पकड़वाई है और उस रस्सी दे नाल लमक के कौलां घर दे चुबारे तो बारी थानी हेठां उतरी है। संतोख सिंह कहंदा भी तूरन तरे उतर कर आई, गुर पग पंकज गह सिर लाई। छेती दे नाल हेठां उतरी है। कमंद की सहायता दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के चरणों ते उसने आन के सिर निवाया है। मन दे अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। गद गद गिरा ना कुछ कह जाई, गही बाह गुर बेल चटाई। इन्नी ज़्यादा प्रसन्न है कि ਉਹਦੇ कोलों कुछ बोलिया नहीं जा रहा। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने उसनों बाह तो पकड़ के अपने घोड़े की पिठ के उत्ते उसनों बैठा लिया है। ते प्रेरियो है पुर बाहर आए, बड़े बेग बाजू समझ आए। छेती दे नाल अपने घोड़े नूं सतगुरां ने तोरिया है और बहुत छेती दे नाल तेज रफ्तार दे विच गुरु हरगोबिंद पातशाह नगर तो बाहर आ गए हैं। संतोख सिंह कहंदा कि कितक दूर जब गए अगारी, खरे पंच सिख आजुद धारी। जेठा आदक वीर विसाले, मिले गुरु संग आगे चाले। खष्ट तुरंग चपल बल भारी, चले चाल सुख दा असवारी। थोरे काल दूर चल जाई, नह असवारन परै लिखाई। नगर तो कुछ दूर सतगुरु पहुंचे हैं। अगे भाई जेठा जी वर्गे 5 सिख जिहड़े हैं वो सतगुरां दी उडीक कर रहे सन। ते उन्हां 5 सिखां दे नाल रल के 6वें पातशाह घोड़े ते सवार होके अमृतसर वाल नूं चल पए हैं। थोड़ी ही दूर देरी दे अंदर गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज लाहौर नगर तो बहुत दूर जा निकले। इस तो अगे जो संतोख सिंह ने लिखिया है वो पता नहीं चलता कि संतोख सिंह की लिखण की अपनी कोई मजबूरी सी जां
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕੋਹ ਦੀ ਅਜੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠੇ ਸੰਗ ਕਹਿਓ ਫਿਰ ਕਰਕੇ, ਕਰੋ ਆਨ ਸੁਧ ਨੀਰ ਨਿਹਰਕੈ, ਸੁਨ ਆਇਸ ਇਤ ਉਤ ਬਹੁ ਫਿਰਿਓ, ਘਣੋ ਨੀਰ ਨਹਿ ਕਹੂੰ ਨਿਹਰਿਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਓ ਆਨ ਕਰ ਅਪਰਨ ਨੀਰ, ਕੁਸ਼ਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸੋ ਮਹਿਖਣ ਲਿਟ ਕਰਦਮ ਕੋਰਾ, ਜਲ ਮੋਟੋ ਦੀਖਤ ਇਸ ਠੌਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੋਭੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਝੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਲਿਟਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਲਿਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਅਬ ਆਸ਼ੋ ਇਹੀ, ਛਿਤ ਸੋ ਮਿਲ ਜਲ ਪਾਵਨ ਲਹੀ, ਹੋਏ ਬਿਮਲ ਹਮ ਚਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਰ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਲਿਟ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਹਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਲਿਟ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਪੰਚੋਂ ਸਿੱਖ ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ, ਆਜੁਦ ਧਰੇ ਖਰੇ ਬਨ ਚੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਲ ਕੌਲਾ ਕੀਨਸ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਦੂਰ ਖਰੀ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਠਾਨਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਲਿਟ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨਤ ਮਾਤ ਨੇ ਰਿਸ ਉਪਜਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂ ਕਰਤੂਤ ਉਪਾਈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਤੇਹਣ ਕੁਲ ਦੀ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਵਾਕ ਉਸਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕੀਨਸ, ਕਿਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਠਾਈ ਚੀਨਸ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਣ, ਜਨਨੀ ਤੇ ਕਰ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮਰੇ ਬਸ ਨਾਹੀ, ਹੁਤੀ ਜੇ ਬਸੀ ਤੋ ਕਰਤੇ ਕਾਹੀ, ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਮ ਕਰਵਾਇਓ, ਕੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਇਓ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਮ ਕਰਵਾਇਓ, ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਬਲਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕੀਨ ਲਚਾਰ, ਬਹੁ ਅਸਮੰਜਸ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਚਲੇ ਆਏ, ਪੁਨ ਡੋਰਾ ਮਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਡੋਰਾ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਗ ਬਲੋਕਤ ਰਿਸ ਉਪਜਾਈ, ਇਸ ਕੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਈ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਤੁਰਕਣੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂ ਕੋ ਜਸ ਇਹ ਕੋ ਘਰ ਰਾਖੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ,
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਿਖੋ ਸੁਥਲ ਸਮੀਪ ਬਟ ਤਰਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਲਗਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਖੇਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਜਰਾ ਕੋ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਖੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਖੇਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਖੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ 5ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 57ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਹੈ ਕੌਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਵਿਆਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਲਾਂ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਵੱਡ ਕੀਨੇ ਜਿਨੋਂ ਸਕਲ ਸੁਖ ਇਸ ਬਿਦ ਦੀਨੇ। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿ ਪਤ ਪਾਇਓ ਸਭ ਜਗ ਸਿਰ ਮੌਰ, ਜਿਹ ਸਮ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੈ ਠੌਰ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਅਸ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਦੇਖਤ ਚਿਤ ਹੁਲਸਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਿਖਤ ਪਿਖਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਫੁਰਿਆਈ, ਮੁਝ ਤੇ ਸੰਤਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਪਾਈ। ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਮੁਝ ਤੇ ਸੰਤਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਮਹਿ ਹੋਏ ਪੀਨਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਦੁਖਾਰੀ, ਬੈਠੀ ਸੋਚਤ ਦੀਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਾਨ ਤੁਰਕਣੀ ਮੋਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਕਰਤ ਕਪਟ ਕੋ ਨੈ ਅਨਰਾਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਰਕਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਰਕਣੀ ਦਾ ਤਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕਣੀ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਰਕਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤ ਕਪਟ ਕੋ ਨਹਿ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਪਟ ਕਰਿਓ ਮੁਝ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਔਰ ਪੂਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜੇਵਰਾਤ ਆਦਿਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਲਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕਣੀ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਹੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਧਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਸਹਾਰੀ, ਕੇਤਕ ਰਹਿਓ ਸੁਖਮਨੀ ਪਾਠ, ਉੱਠੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਜ ਸਭ ਠਾਠ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਕੋ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮੋਹੇ ਮਨ ਤਾਰੇ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। तीनों पत्नी को जिम नामू, बिदतै जगत बिखै अबिरामू, तिम ही मनसा मेरी जानो, पुरो किरपा कर प्रेम पछानो। कि जिस तरीके दे नाल तुहाडियां 3 पत्नियां हन, उन्हां दे नाम जगत दे अंदर प्रसिद्ध होए हन, उस तरीके दी मेरी मनशा है, मेरे घर दे विच भी तुहाडे पुत्र पैदा होवन और मैं भी तुहाडे पुत्रां दी मां बना और इस तरीके दे नाल मेरा भी नाम जिहड़ा है वो जगत दे अंदर हमेशा वास्ते मौजूद रहे। ते संतोख सिंह कहता है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने फिर इत्थे बीबी कौला नूं समझाया है कि तू नाशवंत पदार्थां दे मोह दे विच क्यों फसी हुई है। जे तेरी यही इच्छा है कि तेरा नाम हमेशा वास्ते संसार दे विच रहे ते इहदे वास्ते तैनूं पुत्र पैदा करन दी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तेरे नाम दे उत्ते इत्थे एक इहो जिहा तला लगावांगा, जिस वेले भी अमृतसर दे सरोवरां दी गिणती होएगी, उन्हां सरोवरां दी गिणती दे अंदर उस तलाऽ दा नाम जिहड़ा है वो भी आवेगा। वाक ने कि नाम तोहे पर ताल लगावो, होए कौल सर बहु बिदतामो। मैं तेरे नाम दे उत्ते इत्थे तला लगावांगा, उसका नाम कौल सर रखांगा। करें शनान नाम तोहे लै है, सर जब गिने ताहां गिन लै है। लोकी उत्थे आण के इशनान करया करनगे, उत्थे आण के इशनान करके तैनूं याद करया करनगे। ते जदों अमृतसर दे अंदर सरोवरां दी गिणती होवेगी, उन्हां सरोवरां दी गिणती दे विच तेरे नाम दी गिणती जिहड़ी है वो भी होया करेगी। संतोख सिंह कहंदा इस वास्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने कौलां जी की याद दे विच उन्हां दे नाम दे उत्ते अमृतसर विखे जिहड़ा है ये कौलसर नामी तीरथ, कौलसर नामी सरोवर जिहड़ा है वो तैयार करवाया। ये इतिहास है बीबी कौलां दा और गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दा, जिस तरीके दे नाल कवि संतोख सिंह ने सूरज प्रकाश ग्रंथ दे अंदर इसनों कलमबंद किया है। गुरु हरगोबिंद पातशाह और बीबी कौला दोनों दे ही जीवन नूं इस इतिहासक स्रोत आखे जाते इस ग्रंथ दे अंदर कलंकित किया गया है। बीबी कौला नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की रखेल साबित किया गया है और गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं यह साबित किया गया है कि बाबा बुढ़ा जी के बचन पगाउण वास्ते वो किसी काजी दी लड़की नूं रात दे अंधेरे दे विच उस दे घरों उठा के भजा के लै गए सन। ये सुनने वालियां ने, संगतां ने आप फैसला करना है कि की ये ग्रंथ जिन्हां दे विच गुरु साहिबाना दी शख्सियत नूं, सिख इतिहास दी, गुर इतिहास दी हरेक घटना नूं कलंकित किया गया है। ये ग्रंथ इन्ने मान सत्कार दे हकदार हन कि इन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मंजी साहिब दे उत्ते प्रकाश करके रुमाले लगा के इन्हां ग्रंथां दी हर रोज़ कथा की जाए जां इन्हां ग्रंथां नूं चक के सिक्खी दे विहड़े दे विचों बाहर सुटिया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।